السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا دلوں کی دھڑکن، کربلائے مولا ہمارا ایمان، کربلائے مولا ہماری جان، کربلائے مولا ہماری شان، کربلائے مولا ہمارا ایمان۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا مولا میں آج 5 ذی القعدہ 1442 ہجری اور 16 جون 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 577 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جونیئر نوحہ و منقبت خاں علی یزدان حیدر صاحب، دستہ محمدی ملیر محمدی ڈیرہ کراچی پاکستان سے، اور انجمن سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ سے جن کا تعلق انجمن سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ لاہور پنجاب پاکستان سے جناب سالار انجمن امیر علی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ نوحہ خاں سالار رضا جعفری صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور نوحہ خاں سید شمشاد حیدر زیدی صاحب انجمن صاحب الزمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اوکھلا جامعہ نگر نیو دہلی انڈیا سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور لمحہ، ایک اور ساعت اور چند گھڑیاں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمائی۔ اس ذکر کی نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جس کو ہر لمحے شکریہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسے برگزار کرنا چاہیے، اور اس میں شریک ہونا چاہیے۔ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے داد و تحسین کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ حسب توفیق جہاں تک ممکن ہو اس میں معاونت بھی کرنی چاہیے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں کیا خرچ کبھی ضائع نہیں جاتا، لہذا جو جتنا خرچ کرے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو توبیخ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے داد و تحسین کرنی چاہیے۔ اگر اور آپ کی ضروریات ہیں جن کے لیے آپ کا خرچ کرنا ضروری ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو کرنا چاہیے، لیکن جو ذکر اہل بیت علیہ السلام میں خرچ کرے اس کے لیے داد و تحسین حتماً ادا کرنی چاہیے۔ یا علی حب کا تقوی والایمان، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی محبت ہی تقوی اور ایمان ہے۔ یقیناً علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کا جتنا نام لیا جائے یقیناً ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی فکر عبادت ہے، ان کی محبت عبادت ہے۔ یقیناً ان کے نام سے ہی ہماری عبادت بنتی ہیں۔ وہ تقوی کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں، تقوی پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جو ان کے قریب آیا متقی ہو گیا، جس نے ان کی محبت اختیار کی وہ متقی ہو گیا۔ یقیناً تقوی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے مخصوص ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ حق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقوی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے، تقوی امیر المومنین علیہ السلام کے عمل کا نام ہے، تقوی امیر المومنین علیہ السلام کی تبلیغ کا نام ہے، اور حقیقت ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے جو متمسک ہو گیا وہ متقی ہو جاتا ہے۔ ہدی للمتقین کے معنی میں یہی عرض ہوا، یہی تفسیروں میں آیا۔ متقین وہ ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل عمل، حقیقت عمل، اخلاص عمل کو امیر المومنین علیہ السلام سے اس طریقے سے مقید کر دیا کہ اے سلمان جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام جائیں گے وہیں پہ حق ہوگا، یعنی حق اگر تقوی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ لہذا تقوی امیر المومنین علیہ السلام سے متمسک ہے، اور تقوی، حقیقت تقوی ہونے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا نظر آتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام متقیوں کے امام ہیں۔ جائے کہ تقوی اختیار کرے، امیر المومنین علیہ السلام متقیوں کے امام ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو متقی نہ ہو، اور امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند تو امام المتقین ہیں، وہ بھی امام المتقین ہیں، کیونکہ 2 امام ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند، اور ایک بیٹی ایسی بیٹی ہے جو کہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور ایک بیٹی ایسی ہیں جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کو بازاروں میں عام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والی ہیں، اور ایک بیٹے ایسے ہیں جو کہ خالی کے وفا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بچے تو دنیا کو وفا، حیا، شرافت، غیرت، ایمانداری اور معصومین علیہ السلام کی اطاعت کا درس دینے والے ہیں۔ لہذا معصومین علیہ السلام سے جو بھی متمسک ہوتا ہے وہ ہمیشہ معصومین علیہ السلام کے احترام کو عام کرتا ہے۔ لہذا زبانوں کی لڑکھڑاہٹ، فکروں کی پراکندگی اور شعور کی کمی کبھی بھی معصومین علیہ السلام کی معرفی کرانے سے قاصر رہی ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں بیان فرمایا اسی کو بیان کرنا معصومین علیہ
علیہ السلام کی معرفت کے لیے کڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ حقیقت کلام معصوم علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے لیے اتنی فہم و فراست ہونی چاہیے کہ معصوم علیہ السلام کے فرمان کو سمجھ سکے، کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہے، معصوم علیہ السلام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہو جاتا ہے۔ تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے خطبۃ البیان ہی بیان کرنا پڑے گا۔ معصوم علیہ السلام کی بیان کرنے کے لیے سیرت اور ان کا وقار اور ان کا احترام اور ان کی حقیقت معصومین علیہ السلام ہی لب کشائی فرما سکتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے بارے میں ان کی معرفت بیان کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام ہی بیان فرما سکتے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا رتبہ ہے۔ ان کی معرفت اتنی ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کی معرفت نورانیہ ہے۔ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے نور ہیں، اور وہ نور اللہ کا ایسا نور ہے جو کائنات کی تاریکی میں جہاں پہ بھی چمکا اس نے منور کر دیا، دلوں میں چمکا دلوں کو منور کر دیا، فکروں میں آیا فکروں کو منور کر دیا، ذہنوں میں آیا ذہنوں کو منور کر دیا۔ ایسے نور ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر معصوم علیہ السلام نے جو ایک خطبہ فرمایا تمام دنیا کو آج بھی اجالا مہیا فرما رہا ہے، اور معصوم علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام حجت ہے اور ان کا فرمان کبھی بھی حق سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ، جو راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا دیا بجھا کے وہ شہ نے دکھا دیا رستہ، وہ جس کا راستہ روکا گیا تھا کربل میں، وہ جس کا راستہ روکا گیا تھا کربل میں، اسی کریم نے کھینچا ہے جا بجا رستہ، خدا ہو منزل مقصد تو رستہ نوک سنا کی نوک ہو منزل تو پھر خدا رستہ، وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن سکائے سکینہ سلام اللہ علیہا لاہور پنجاب پاکستان سے جناب نوحہ خان سالار رضا جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جناب نوحہ خان سالار رضا جعفری صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علیہ السلام جی کی مدد جناب محترم۔ یقیناً کربلائے مولا میں آواز گونجنا، آواز کا پہنچنا، معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنا مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اور بارگاہ اقدس معصومین علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ تمام عالم سے جو مومنین اس وقت ہمارے چینل سے مرتبط ہیں آپ کی آواز سن رہے ہیں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو مزین تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اکبر تو چلے آئے کربلا، الوداع خیر جا، پیر اکبر تو چلے آئے کربلا، الوداع خیر جا، مندا یا میں غلام مندا، وعدہ دے کر تیرا پیر اکبر تو چلے آئے کربلا، الوداع خیر جا، فاطمہ دے روزے یا تربت نبی تیرے، میں روز کا ماگی، میں روز جانا ماگی، تیرے اکبر بسے کب آنے، سغرا دایا سرا
پیر اکبر تو چلے آئے کربلا الوداع خیریدا تین چیزاں وچھڑی سوگرا سکلین پورے گھر چم چم کے روندی رہندی سی مسلایا تے جھولا سگردا اکبر دے نقش پا پیر اکبر تو چلے آئے کربلا الوداع خیریدا. ایک کلام آپ کو سناؤں گا جناب. بسم اللہ. پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا، اس کا آغاز کیا تھا. عنایت ہو. کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریاں لگیاں وچ صحرا ماما کربلا دیا ماما مالک نو تین لایا کھے صبر دی سانج چ اکبر دے سانگ ہٹاواں ماما کربلا دیا ماما سمدی کریں تائیں دارنی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں ماما کربلا دیا ماما رو کے ہر مائے ہو کہندی رہی شامیاں نو بامیں دلے مارو بس کوئی اجازت بچ صحرا میں پیر دی قبر بناواں کربلا دیا ماما. خدا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. خداوند مطالعہ آپ کی انجمن کو ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں مشغول رکھے.
दुनिया और आखिरत में ये ज़िक्र आप लोगों के लिए मिशाल राह रहे। इस ज़िक्र का सदका जल्द करबला मौला पहुँच कर बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफ़तें आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहें। ये थे हमारे साथ अंजुमन सकाए सकीना सलामुल्लाह अलैहा लाहौर पंजाब पाकिस्तान से सालार अंजुमन अमीर अली नुहा खां सालार रिज़ा जाफ़री साहब। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका जल्द करबला मौला पहुँच कर बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ नसीब हो। रहमतें हों आपके ऊपर, बरकतें हों आपके ऊपर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर जो भी कलमा अदा किया जाए, जो भी अंदाज़ इख्तियार किया जाए, जो भी तरीक़ा इख्तियार किया जाए, अदब के मुताबिक होना चाहिए, एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, शराफ़त के मुताबिक होना चाहिए। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम हमसे बहुत आला व अरफ़ा है और हम तो उनके काबिल मिक़यास ही नहीं है, काबिल क़यास ही नहीं है। जिनके फ़रिश्ते मलाइका नौकर हों, जिनके अम्बिया सवाल करने वाले हों, जिनके दर के ऊपर आने वाले वली बन जाते हों, जिनके दरवाज़े पे आके एक मरतबा सलाम करने वाला अलैहिस्सलाम बन जाता हो, उनका मकाम इंसान के मुकाबिल हो ही नहीं सकता। और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने ऐसा हादी और नमूना अमल बना के भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी खातिर कायनात को खल्क फरमाया, उनके मुताल्लिका कलाम जहाँ पे भी होगा उसके कलाम के अंदर अदब, एहतराम, शराफ़त का लिहाज रखा जाएगा। और उनके बारे में मिसाल देते वक्त, बयान करते वक्त यकीनन शराफ़त का पास रखना शरीफ ज़ादों का तुर्रे इम्तियाज़ रहा है। लिहाजा हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तमस्सुक करने के लिए ज़रूरी है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के वक़ार को अपने अल्फाज के अंदर लम्हा बराबर भी पाइन ना आने दें। और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तमस्सुक रखना इंसान की शराफ़त है। और यही शराफ़त है, इंसान से ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, इश्तबा हो जाता है। इंसान जब भी गलती, इश्तबा, ख़ता करे पशेमान होना चाहिए, नादिम होना चाहिए, इनकिसारी पेश करना चाहिए और अपनी गुनाह से तौबा करनी चाहिए। ना ये कि इंसान गलती करने के बाद सीना तान के कहे कि मैं ठीक था। कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर मुजस्समे अमल नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर जो भी कहे ठीक नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं ख़ता और निसियान हमारे साथ मुर्तबित है और जहाँ कहीं पे भी हमसे ख़ता निसियान हो जाए वहाँ पे हमारे बशरी तकाज़े हमारे ऊपर उजागर हो जाते हैं और वहाँ पर हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए हमें शराफ़त और अदब और प्यार के कलिमात अदा करने चाहिए। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में अगर कोई ख़याल आपके जहन के अंदर आता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से ही हिदायत तलब करना चाहिए। कुरान हमारे लिए मिशअल राह है और वो भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरमान के मुताबिक अमल करते हुए, वरना अगर अधूरी बात कुरान से ली जाए या फरमान मासूम अलैहिस्सलाम से सिर्फ बात ले ली जाए तो यकीनन दोनों ही मिलकर हमें हिदायत कर सकते हैं। अधूरी बात कर देने से इंसान का अकीदा कभी कभार पस्त हो जाता है और हो जाता है, क्योंकि हम हस्बुना किताब अल्लाह के कायल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी नहीं है। हम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी हत्ता यरिद अलैयल हौज़ के कायल हैं कि कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम साथ साथ हैं। इनमें से जो भी जिससे जुदा हो गया वो नाकाफ़ी हो गया, क्योंकि कुरान मजीद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान के साथ हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अगर हमने पहचान लिया तो यकीनन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का बयान, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का फरमान, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कौल, फेल, अमल जो भी होगा कुरान है, वो कुरान है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कुरान से अलग कोई काम करते ही नहीं हैं। और ये सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने कतबी सूरत में हम तक पहुँचाया है, जो कि हमारे हाथों में मुतदाविल है, हमारे हाथों में राइज है और हम इसे पढ़ते हैं। अगर हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को समझना हो कुरान से समझेंगे, और कुरान को समझना हो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान से समझेंगे। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जब समझ लिया जाए तो जो मासूम अलैहिमुस्सलाम करते हैं वो हक होता है। मासूम अलैहिस्सलाम का लम्हा भी हक से दूर नहीं है, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कदम भी हक से दूर नहीं है। ये तो वो हैं जो इशारा करें तो सूरज के दो टुकड़े कर दिया करते हैं। ये वो हैं इशारा करें तो कायनात की इबादत, सकलैन की इबादत इनके आगे तवाफ करती नजर आती है।
ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़दल मिन इबादत सकलैन, सकलैन यकीनन इबादत सकलैन तकवा से बढ़कर हो जाती है, इबादत सकलैन तकवा से बढ़कर हो जाती है। तकवा पे अमल किया तो इबादत सकलैन इबादत कहलाई, तकवा ना हो तो इबादत नहीं हो सकती। लिहाजा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का हर अमल तकवा के मुताबिक है, और तकवा है ही मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत। जिनकी मोहब्बत तकवा हो जाती हो उनकी सीरत यकीनन तकवा है, उनका अमल तकवा है, उनकी ज़ियारत तकवा है, उनकी सीरत पे अमल करना तकवा है। न जाने क्या क्या हमारे अल्फाज महदूद उनकी ज़ात अल्लाह की पहचान कराने के लिए आई, लिहाजा हमारी समझ से बालातर है उनकी ज़ात। लिहाजा उनके बारे में है जिस शख्स को भी बोलना हो, जो भी बात करनी हो, सोच समझ के करनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, चाहे जाए कि इंसान उस पर डट जाए और उसकी दिफा के लिए हम आगे बढ़ जाएं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें मना फरमाया, इय्याकुम अन तंसिबर रजुला, जो भी किसी भी ऐसे शख्स को इस तरीके से मुतय्यन ना फरमाइए कि आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें और इस तरीके से चलें कि जो वो कहे आप कहें कि हक कह रहा है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस चीज़ से हमें मना फरमाया है, और जिस चीज़ को मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमारे लिए मौरिद अमल और सबब अमल और हकीकत अमल करार दिया है वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत है। और फरमाया है इसके लिए सलमान मोहम्मदी को फरमाया, कहा कि ए सलमान, जहां अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते चले जाओ, तमाम दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन जनाबे इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे अल हक़्क़ु यदूर हैसुमा दार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कौल फेल अमल हक है, वो हक के अंदर इस तरीके से गूंद गए हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम ही अदल हो गया है, अदालत से खारिज कोई अमल ही नहीं है। चाहे जाए के मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में हम ये बात करें कि वो तकवा पे अमल करेंगे तो तकवा के लायक हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम करते ही तकवा का बयान करते हैं, तकवा उनका अमल है, तकवा उनका कौल है, तकवा उनका फेल है। वो इमामुल मुत्तकीन है, चाहे जाए कि वो तकवा के ऊपर अमल करने के मोहताज हों, तकवा उनके पीछे पीछे चलने का मोहताज है। वो जो चीज़ करेंगे तकवा के मुताबिक होगा। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हक है, लिहाजा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कलाम के बारे में हमें यकीनन दिक्कत करनी चाहिए, अपने कलाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर गलती इश्तबाह हो जाती है तो हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, इंसान है ही अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ता व निस्यान, अगर ख़ता व निस्यान इंसान से हो जाता है तो तौबा इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए। बहरहाल हमें प्यार मोहब्बत को आम करना चाहिए, इसी के लिए हुर के जैसे कोई तकदीर नहीं हो सकती, हुर के जैसी कोई तकदीर नहीं हो सकती, जुल्फ़िकार ऐसी भी शमशीर नहीं हो सकती, बंदगी मजलिस व मातम की है ऐसी जिसमें, बंदगी मजलिस व मातम की है ऐसी जिसमें कोई मजबूरी अनागीर नहीं हो सकती। या अली का विर्द है मौलाई का काम, और इसी काम में और इस काम में ताख़ीर नहीं हो सकती। ज़िक्र ज़हरा से हमें रोका नहीं जा सकता, ज़िक्र ज़हरा से हमें रोका नहीं जा सकता, ये इबादत कभी जंजीर नहीं हो सकती। दे रहे हैं वही यारी पे नबी पाक की ज़ोर, दे रहे हैं वही यारी पे नबी पाक की ज़ोर, जिनसे घर वालों की तौकीर नहीं हो सकती। बहरहाल हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जनाब नोहा मनकबत खां अली यज़दान हैदर साहब, दस्ता मोहम्मदी मलीर मोहम्मदी डेरा कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली यज़दान साहब, मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। बहुत अच्छी बात है, कमसीनी से ही आपने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ पेशकदमी की। खुदावंद मुताल आप पर भी, आपके बुज़ुर्गों पर भी रहमत व दरूद नाजिल फरमाए। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वरतर फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मौला अब्बास की शान में चंद अशआर आपके बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह। तस्बीह
پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے واہ 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 سیدہ نے جسے کہا بیٹا جو سراپا ہے مثل شیخ خدا ساتھ حسنین کے رہا سایہ بن کر فدا فدا کہہ کے آیا غازی سوچتا ہوں کہ حسن کیا ہوگا جو بنی ہاشمی کمر بن کر مالکان بہشت میں جگمگایا سنا سنا کہہ کے آیا غازی تیرے لب پر میری گواہی کیا طبیعت میں تو الہی ہے بلاؤں گی تم کو غازی رضا رضا کہہ کے آیا غازی آپ کی ماں کا شکریہ غازی حکم کعبے کو گر جو دے دیتی شک کعبہ دوبارہ ہوتا والیہانہ عطا عطا کہہ کے پایا غازی عالم تیرا جاویدانی ہے گرد مدر طواف پانی ہے تیرے سرداب سے میں لاؤں پانی شفا شفا کہہ کے غازی کربلا مجھ کو ایسے جانا ہو پھر کبھی لوٹ کے نہ آنا ہو علی یزداں کی یہ دعا ہے
खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। कमसीनी से ज़िक्र शुरू किया। यकीनन हकीकत ज़िक्र यही है कि हर लम्हा, हर लहजा, हर उम्र के अंदर ज़िक्र किया जाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। खुदावंद मुताल आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए, आपके बुज़ुर्गों पर भी जो आपकी पाक तीनत को पाक तरीके से तरबियत कर रहे हैं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तमस्सुक दे रहे हैं। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ जूनियर नोहा मनकबत खां अली यज़दान हैदर साहब, जिनका ताल्लुक़ है दस्ता मोहम्मदी मलीर मोहम्मदी डेरा कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां सैयद शमशाद हैदर जैदी साहब, अंजुमन साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से, ओखला जामिया नगर न्यू दिल्ली इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद शमशाद हैदर जैदी साहब मेरी आवाज़ को समाअत फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, शायद थोड़ी सी कॉल के अंदर सेटिंग हो रही है। इंशाल्लाह जैसे ही मेरी तक कॉल मुंतकिल होती है या प्रॉब्लम दूर होती है, दोबारा भाई की खिदमत में है। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सआदत नसीब फरमाई, और हकीकत ज़िक्र से जो भी मुतमस्सिक हो जाता है, अक्ल उसके दामनगीर हो जाती है और अक्ल उसमें आती चली जाती है, शऊर आ जाता है, हिकमत आ जाती है, दानाई आ जाती है, शराफत आ जाती है, तहारत आ जाती है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से बहुत कुछ हासिल होता है, क्योंकि ज़िक्र इब्तदाई कदम है हमारी तरफ से, और उसके बाद आगे बात बढ़ती है मार्फत की, मार्फत के बाद बात बढ़ती है अमल की तरफ। अमल के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन को सीखना शुरू कर देते हैं। फ़रामीन पे बात आ जाती है तो उसके अंदर से मौके की मुनासबत से हम फरमान का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और मौके की मुनासबत से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़रमान का अच्छा बयान फरमाते हैं। और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जितने भी कौल अक़वाल फरमाए हैं, उसके अंदर कभी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें दुआए कुमैल की तरबियत दी है। तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस दुआए कुमैल के अंदर जिस तरीके से गुनाहों वगैरह की बारे में कहा गया है, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है और हकीकत भी यही है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अहले तकवा और अहले तकवा का मफ़हूम यकीनन अहले दिक्कत ज़रूर दिक्कत फरमाएंगे कि अहले तकवा हैं, वो साहिब तकवा हैं, मालिक तकवा हैं, उनसे ऐसी चीज़ें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सादिर नहीं होती। हाँ, अगर दूसरे माने के अंदर अगर आप आते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने का मफ़हूम ये होता है कि अल्लाह से नेमतें तलब की जाएँ, बरकतें तलब की जाएँ, रहमतें तलब की जाएँ, तो यकीनन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस्तिग़फ़ार हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए तौबा तलब करते हैं, हमारे लिए मग़फ़िरतें तलब करते हैं। लिहाजा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की कुछ फ़रामीन के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसके ज़रिए से आप समझते हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने कुछ ऐसा बयान फरमाया है जो कि हमारे कौल के मुताबिक हो गया है, या जिसके अंदर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो कि उनकी इस्मत से मुताल्लिक नहीं है, या उनके मकाम को थोड़ा सा कम करके बयान करते हैं, तो वो शायद किसी मकाम बयान ऐसे बयान के मकाम पर हो जो कि लोगों को समझाना मकसूद हो, लोगों की अक्लें इतनी हो, लोगों का शऊर इतना हो। ना ये कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस्मत के बरखिलाफ़ हो, या बुजुर्गवारी के उनके बरखिलाफ़ हो, या उनके हादी होने के बरखिलाफ़ हो। हादी वो होता है जो लम्हे भर के लिए भी हिदायत से दूर ना हो। अल्लाह ताला ने हादी उसे करार दिया है जो गुमराह ना हो। अल्लाह ताला ने हादी उसे करार दिया है जो हर हाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत पर गामज़न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत की तरफ माइल होने के लिए हुक्म ही इसलिए दिया है, और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब और मवद्दत का इसलिए हुक्म दिया है कि हम उनसे जब करीब होंगे, उनसे उन्स करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, तो यकीनन उनकी बात को भी मानेंगे। उनकी बात मानेंगे तो हिदायत पा जाएंगे। जिनकी बात मानना हिदायत हो, यकीनन वही हादी हो सकते हैं। जो अपने बारे में खुद यकीन ना रखता हो कि हिदायत पे हूँ कि ना हूँ, उसकी बात मानना ज़रूरी नहीं होता। नोहा खां सैयद शमशाद हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब शमशाद हैदर साहब मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। कैसे हैं जनाब या अली? जी खैरियत से। आप?
کچھ دیر کے لیے آپ کی کال میں جو تعطل ہوا، میں سمجھا شاید آپ کے ہاں کوئی کال کے نیٹ کا پرابلم ہے۔ بہرحال اس وقت آپ حاضر ہیں بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ پہلے تو میں آپ اور امام حسین ٹی وی کے سبھی ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ مولا کی بارگاہ میں پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک منقبت آپ کی باتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اگر میرے بولنے میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ خواہش میں کروں، کوئی بات نہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا، بشر کے دل میں بڑا احترام ہے میرا، حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا، حسین والوں کو ہر دم سلام ہے میرا، ہر ایک زمین سے افضل مقام ہے میرا، ہر ایک زمین سے افضل مقام ہے میرا، جسے شعور کی دولت نصیب ہوتی ہے اسی کو میری زیارت نصیب ہوتی ہے، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میری زمین زمانے کی درسگاہ بنی، یہ اہل حق کے لیے مرکز نگاہ بنی، اسی زمین پہ خلد بری کی راہ بنی، اسی زمین پہ خلد بری کی راہ بنی، یہی بت بت پیمبر کی بارگاہ بنی، یہی بت بت پیمبر کی بارگاہ بنی، طواف روضہ شبیر کرنے آتا ہے، میری زمین پہ کعبہ بھی سر جھکاتا ہے، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، فضیلتوں کی فضیلت شاہزادے نے، رسول حق کی ریاست کے شاہزادے نے، علی کی خاص حکومت کے شاہزادے نے، علی کی خاص حکومت کے شاہزادے نے، مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے، مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے، جناب فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں، اسی زمین پہ بہادر حسین رہتے ہیں، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا۔ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یقیناً تعطل کال کی وجہ سے تھوڑا سا کلام کم رہا، مختصر رہا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید شمشاد حیدر زیدی صاحب، انجمن صاحب الزمان علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف اوکھلا اور جامعہ نگر نیو دہلی انڈیا سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اور یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہوئے زبان کا لڑکھڑا جانا یقیناً فطری امر ہے۔ خداوند متعال ہم پر رحمت برکت نازل فرمائے، حجت خدا کے ظہور کے ساتھ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔